జిల్లాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ పరీక్షలను పగడ్బందీగా నిర్వహించేందుకు పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆనంద్ అధికారులను ఆదేశించారు. నెల్లూరు కలెక్టరేట్లోని ఎస్ఆర్ శంకరన్ వీసీ హాల్లో గ్రూప్ 2 పరీక్షల కోఆర్డినేషన్ అధికారి, కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ టి శ్రీపూజ, డిఆర్ఓ ఉదయ్ భాస్కర్ రావుతో కలిసి పరీక్షల నిర్వహణపై అధికారులతో కలెక్టర్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 23న జిల్లాలోని 7 పరీక్షా కేంద్రాల్లో ఉదయం, మధ్యాహ్నం గ్రూప్ 2 మెయిన్స్ పరీక్షలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఈ 7 పరీక్షా కేంద్రాలకు 7 లైజనింగ్ అధికారులను నియమించినట్లు తెలిపారు. మొత్తం 4102 మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరు కానున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. పరీక్షా కేంద్రంలోని ప్రతి గదిలో కూడా సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూడాలని ఆదేశించారు. పరీక్షా కేంద్రాల సమీపంలో జిరాక్స్, ఇంటర్నెట్ సెంటర్లు తెరుచుకోకుండా 144 సెక్షన్ అమలు చేయాలన్నారు. పరీక్షల నిర్వహణకు సంబంధించి అన్ని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టి పరీక్షలను విజయవంతంగా నిర్వహించాలని అధికారులకు సూచించారు. అనంతరం పరీక్షల కోఆర్డినేటింగ్ అధికారి టి శ్రీపూజ పరీక్షలకు సంబంధించిన సాంకేతిక పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఇన్విజిలేటర్లకు ముందుగా అన్ని సూచనలపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఏపీపీఎస్సీ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ కృష్ణవేణి, సెక్షన్ అధికారులు అంజనా, ఆర్వి రమణ, పరీక్షల లైజనింగ్ అధికారులు శ్రీధర్ రెడ్డి, సుబ్బారెడ్డి, శ్రీనివాసులు, వెంకట సుబ్బయ్య, చీఫ్ సూపరింటెండెంట్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Before that, the question paper packet should not be opened. Please keep a blade or not okay, because once you reach the center, he has to open all the cartons. They have to check whether the packets are okay, and then the packets keep as the morning question papers will be in a different color packing. The evening question paper is prime responsibility, and he should take it in a closed vehicle. He cannot take it in an open vehicle. He should have the necessary circumstance open any question paper packet. In fact, he or she has to check whether the seal is okay and sign. Each opponent can have the cell phone with her. Our APPSC staff who are deputed, because they will be answering questions, they will have cell phones with them, but now shut down. I don't want any scanners or Xerox machines happening or operating within the center also. The police will ensure that around the examination center the Xerox will be done. So the chief superintendents must ensure that none of the people, this page coming out in the social media or any such things there. Then the invigilators, another very important point, he has to cooperate. Many people, if you couple it wrong, this should be seen as ABC. Please follow the season plan so that the neighbors won't have to save question paper and ensure that for disabled candidates, please keep the rules regarding stripes, cameras, the chief superintendent's office or corridor or I better say or 9:45. So most probably I think it will be in 1 or 2 places. So my request to the nodal officers is to be in touch with your chief inspectors, the concerned college principals. Ma'am has given clear-cut instructions, and I think everything will be already the instructions have been communicated in writing also. Request is kindly go through the instructions, ensure that the timings are maintained properly, and whatever the instructions are given, let it be communicated to the last mile so that everyone has clarity about how to conduct this examination. As ma'am has said, Telangana there was an issue and finally they cancelled the examination. We don't want these kind of things to happen in our state. So whether it is group 2 or it is intermediate or 10th class, everything. Now particularly because of the cell phone, the kind of small cameras and the social media, we have to do more. And ma'am will be able to given if you have any doubts in future also, you can be. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలంటే ఎంతో ప్రాణం. వారి ఆరోగ్యం కోసం ఎంతగానో తపిస్తారు. పిల్లలకేదైనా ఆరోగ్య సమస్యొస్తే తల్లడిల్లిపోతారు. వైద్య రంగంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ చిన్నారుల ఆరోగ్య వికాసానికి సంరక్షణనిస్తోంది నారాయణ హాస్పిటల్.
ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, అంతర్జాతీయ స్థాయి వసతులతో మీ పిల్లల వైద్య సంరక్షణకి సంజీవినిలా వైద్య సేవలు అందిస్తోంది నారాయణ. పుట్టిన బిడ్డ నుండి 16 ఏళ్ల వరకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య అయినా ఇప్పుడు మహానగరాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కి దీటుగా అనుభవజ్ఞులైన పీడియాట్రిషియన్స్, ఆధునిక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, 24/7 పీడియాట్రిక్స్ ఎమర్జెన్సీ సేవలు, అత్యాధునిక వెంటిలేటర్ సౌకర్యం కలిగిన PICU, నియోనాటాలజిస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక సదుపాయాలందించే NICU కలదు. అతి తక్కువ ఖర్చుతో అత్యుత్తమ చికిత్సను అన్ని వర్గాల వారికి అందిస్తోంది నారాయణ హాస్పిటల్. పీడియాట్రిక్ విభాగం, చింతారెడ్డిపాలెం, నెల్లూరు.